ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। फर्जी पासपोर्ट जरिए कजाखिस्तान भजन की फिराक सी मुंडी। गोल्डी बराड़ ने नेपाल के चापा पिंड च दवाई सी पनाह। दीपक मुंडी नूं अज मानसा कोर्ट च कीता जावेगा पेश। सूत्रों मुताबक 10 दिनों के रिमांड की मांग करेगी पुलिस। मुंडी के दोवें साथियों की भी कोर्ट च होवेगी पेशी। शूटर दीपक मुंडी तो वड्डे खुलासे होने की उम्मीद। मूसेवाला कतलकांड के बुलैरो मॉड्यूल का हिस्सा सी मुंडी। लगातार गोल्डी बराड़ के संपर्क सी। मूसेवाला के पिता ने पुत के कातलों लई मंगी फांसी की सज़ा। न्यूज़ 18 ते बोले बलकौर सिंह, कहा जेलों च शूटरां नूं रखण दा नहीं कोई फायदा। अजिहे लोकां लई सख्त होवे कानून। दीपक मुंडी की गिरफ्तारी तो बाद डरिया गोल्डी बराड़। फेसबुक ते पोस्ट पाके लिखिया, मुंडी कपिल ते जोकर ते ना होवे कोई नजायज धक्का, सिर्फ बनदी कार्रवाई करे पुलिस। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ तो बाद गोल्डी बराड़ ते लॉरेंस दे 3 साथियों नूं कीता गिरफ्तार। वड्डी वारदात नूं अंजाम देण दी फिराक सी तीनों मुलजम। हुशियारपुर एएसआई खुदकुशी मामले च नवां मोड़। मृतक पुलिस मुलाजम की पत्नी बोली, खुदकुशी की गल गलती नाल गोली चलन कारण हुई मौत। पुलिस नूं दिता लिखती बयान। सोनाली केस खाप पंचायतां दी एंट्री। अज हिसार च होवेगी वड्डी खाप पंचायत। सीबीआई जांच दी करनगे मंग। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। दीपक मुंडी नूं लैके वड्डा खुलासा होया है। दीपक मुंडी की गिरफ्तारी हो चुकी है ते ओह कजाखिस्तान भज्जण की फिराक दे विच सी। सूत्रां दे हवाले नाल वड्डा खुलासा है। नकली पासपोर्ट के जरिए नेपाल तो कजाखिस्तान भज्जण की तैयारी दे विच सी। गोल्डी बराड़ ने ही नेपाल दे विच इन्हां नूं ठहराया सी। दीपक मुंडी दे नाल उसदे 2 होर साथी रजिंदर जोकर ते कपिल पंडित गिरफ्तार होए ने। तिन्हां नूं गोल्डी बराड़ ने नेपाल दे चापा पिंड दे विच ठहराया सी, पूरा इंतजाम करवाया सी ते उत्थों कजाखिस्तान भज्जण दी इन्हां दी तैयारी सी। नकली पासपोर्ट के जरिए उत्थों फरार होने की तैयारी सी। गोल्डी बराड़ दे नेपाल कनैक्शन का खुलासा होया है। गोल्डी बराड़ ने ही इन्हां नूं नेपाल दे विच ठहराया सी। सूत्रां दे हवाले नाल वड्डी जानकारी। लगातार गोल्डी बराड़ दे संपर्क दे विच सी। इन्हां तिन्नां नूं शेल्टर दवाया सी नेपाल दे विच। चापा पिंड दे विच पूरा इंतजाम गोल्डी बराड़ ने करवाया सी। लगातार ये गोल्डी बराड़ दे संपर्क दे विच सी ते उत्थों नेपाल तो कजाखिस्तान भज्जण दी इन्हां दी तैयारी सी। तां नकली पासपोर्ट के जरिए उत्थों फरार होना सी, लेकिन उस तो पहला ही पुलिस दे हत्थ लग गए ने। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दीपक मुंडी 6वां शूटर सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच जो अजे तक फरार चल रहा सी। 3 महीने तो ज्यादा का समा फरार रहा है। यह शूटर लुकदा रहा है, जगह जगह टिकाणे बदले ने। इन्हां तो मोबाइल फोन भी बरामद होए ने, जिस तो होर वड्डे खुलासे होने की उम्मीद है। अज इन्हां नूं मानसा अदालत च पेश किया जाएगा ते वड्डे खुलासे पुछगिछ दौरान इन्हां तो हो सकते ने। कजाखिस्तान भज्जण की फिराक दे विच सी। नकली पासपोर्ट के जरिए पहला भी नकली पासपोर्ट बनाउण वालियां दा पर्दाफाश होया ते इसे मामले दे नाल जुड़े कई मुलजम नकली पासपोर्ट के जरिए फरार भी होए ने। तां इन्हां दी भी फरार होने की तैयारी सी। नेपाल तो कजाखिस्तान भजना सी, लेकिन उस तो पहला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े ने। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल पूरी जानकारी? बिल्कुल अर्शदीप जी का तुसीं भी जिक्र किया कि किस तरह इन्हां दा प्लान जिहड़ा है वो चल रहा सीगा, क्योंकि दीपक मुंडी इकल्ला जिहड़ा बदमाश है वो रह गया सीगा इस पूरे मामले 'ਚ। सिद्धू मूसेवाले बॉर्डर तो लैके हुण तक 29 मई तो लैके हुण तक की असीं गल करिए करीब 3 महीने तो भी वध समा हो चुका है। लगातार फरार चल रहा सी दीपक मुंडी। बहुत शातिर है दीपक मुंडी, जिहड़ा शार्प शूटर है। उस दिन 29 मई नूं ये बलैरो गड्डी सीगा प्रीवित फौजी दे नाल, इन्हें भी 9mm पिस्टल दे नाल वार किया सीगा सिद्धू मूसेवाले ते, जिहड़ी हुण तक की जानकारी मिल रही है। ये उस तो लैके उस तो बाद लगातार ये फरार चल रहा सीगा। ये जिहड़ी पुलिस सोर्स तो जानकारी मिली सी, मनु ते जगरूप रूपा नाल भी रहा है थोड़े दिन। उस तो बाद ये अचानक गायब हो जाता है, अचानक ही चला जाता है। उस तो बाद हुण पुलिस लगातार इसकी भाल कर रही सी ते हुण ये सिलीगुड़ी बान साहिब तो इनू गिरफ्तार किया। इहदे नाल जिहड़े 2 साथी है कपिल पंडित ते रजिंदर जोकर, जिन्हां नूं पंजाब लिया गया है। तुहानूं दस दईए कि उन्हां नूं भी हुण नामजद करन दी जिहड़ी तैयारी है वो की जा रही है इसी मामले 'ਚ दोनों नूं। लेकिन हुण तक की जिहड़ी पुलिस सोर्स जानकारी दे रहे कि ये किस तरह ये भजदा रहा, किस तरह ये फरार चलता रहा। लगातार ये जिहड़े दूजे स्टेट तो दूजे स्टेट ये लगातार ठिकाने जिहड़े वो चेंज करदा रहा। किसी कहण ते
ਲਾਰੈਂਸ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਗਾ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿਲਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਰੇਵਤ ਫੌਜੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋ ਖੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਜਾਪਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਦੀਪ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰ ਭੱਜੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਗਮ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀਗਾ, ਰਾਹੁਲ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ गिरफ्तार कर लिया सीगा। ते इस मामले 'ਚ सेम फेक पासपोर्ट एक फेक एड्रैस ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਚੋਕਰ ਦਾ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ। ਉਸ ਇਹ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸ਼ਦੀਪ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗੀ ਪੁਲਿਸ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਜਦੀਪ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ AK-47 ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਵੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ। ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੂਗੀ। ਅਜਦੀਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ। ਫੋਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਤੇ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੋਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਐਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਡਾਟਾ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਟਿੰਗਸ ਨੇ। ਚੈਟਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਚੈਟਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੈਟਿੰਗ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੈਟਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਮਨੋਜ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਛਿੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਫੋਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਫੋਨ 'ਚ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਫੋਨ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਇਆ, ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਅਸ਼ਦੀਪ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਬਲੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ 2 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਤੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ 3 ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋਕਰ ਤੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਬਲਦੇਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼, 3 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 3 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਦੇਵ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇਵ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗੇਗੀ ਪੁਲਿਸ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੜ ਸੀਆਈਏ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਸੀਆਈਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸੇਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਗੁਰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ। ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਖਰੜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਰੜ ਲਾ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਰਾਜ਼, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 29 ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 29 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਗੈਂਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਹਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਹਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰੜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਰੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਵਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਜਵਾਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਪਨਸ ਵੀ ਹਜੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠਿਕਾਣੇ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੇ ਕਈ ਠਿਕਾਣੇ ਬਦਲੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੇਪਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ 'ਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਗ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੂਗੀ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਵੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਕਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ, ਕਿਸਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। उधर गोल्डी ब्राड़ ने इस सब दे विचाले फेसबुक ते पोस्ट पाई है ते लिखा है कि साडे जेड़े 3 भरा नेपाल बॉर्डर तो फड़े गए ने, दीपक मुंडी, पंडित जोकर, इन्हां नूं नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ना कि दिल्ली पुलिस ने ते ना ही पंजाब पुलिस ने। इन्हां ते जो बनदी कार्रवाई है वो कीती जावे, कोई नजायज धक्का ना कीता जावे। गोल्डी ब्राड़ ने फेसबुक ते पोस्ट पाई है, लिखा है कि साडे जेड़े 3 भरा नेपाल बॉर्डर तो फड़े गए ने, दीपक मुंडी, पंडित जोकर, इन्हां नूं नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ना कि दिल्ली पुलिस ने ना ही पंजाब पुलिस ने। इन्हां ते जो बनदी कार्रवाई है वो कीती जावे, कोई नजायज धक्का ना कीता जावे। गोल्डी बराड़ दे वल्लों फेसबुक पोस्ट पाई गई है।
ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਡਰ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ। ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਸਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਭਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਚੋਂ 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੂਟਰ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਸੇ ਰਸਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ
ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੀਬ 100 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਦੇ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਜੋ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾੜੇ ਤੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਕੋਈ 50,000 ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਨੇ, ਜੀ ਤੇ ਜੱਗੂ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦਾਊ ਜੀ ਜੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜੱਗੂ ਦੇ ਉੱਤੇ 64 ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਸੀ।